शब्द दी विचार वास्ते ये समा मिलिया, आओ इनू सफल बनाइए। पर मेरी बेनती है, कथा विचार शुरू करन तो पहला एक बार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नू नमस्कार करिए, फतेह बुलाइए। ते प्यारिओ, आपां जिन्ने भी पंडाल दे विच सजे आ, मेरी बेनती है कि जदों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नू फतेह बुलाउणी है ना, इन्नी के भावना नाल, इन्नी के प्रेम दे नाल, इन्नी के शरधा दे नाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नू फतेह बुलाउणा कि जिस वक्त तुहाडी रसना ते फतेह दे बोल आउण ते सचमुच तुहाडी अंतर आत्मा नू धन गुरु नानक साहब दी मौजूदगी महसूस होवे। तुहाडी अंतर आत्मा नू धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी मौजूदगी महसूस होवे। क्योंकि आपां जिथे सजे आ, कदे इत्थे सतपुरुषां ने महापुरखां ने तप किता, ते सच है जिस जमीन दे टुकड़े दे उपर बैठ करके कोई बंदगी वाला संत सिमरन करदा है, परमात्मा दी इबादत करदा है, परमात्मा दी भगती करदा है, वो संत शरीर करके भावें उथों चलिया जावे, पर उस जमीन दे टुकड़े दी मिट्टी दा कण कण ओदी बंदगी दी हामी भरदा रहिंदा है। उस थां दे उत्ते उस संत दी कमाई दी, संत दी भगती दी किरपा बख्शिश वरतदी रहिंदी है। ते जे आपां घरां तो चल के इत्थे सजे आ, ते आपां उस बख्शिश दे, उस किरपा दे, उस रहमत दे पात्र बनना। बड़े ही प्रेम सहित साहिबां नू सीस झुकाउंदे होए दोनों हाथ जोड़ के उचारण करो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी दे सन्मुख तीन के विचारां रखनी है। सब तो पहली ते विचार है कि गुरु नानक साहब दे घर दे विच अकाल पुरख दी, वाहिगुरू परमात्मा दी भगती करन दी गल कीती गई। पर वो भगती किस तरह होवे? क्योंकि आपां जिन्ने भी आपां घर दे काम भी करते हैं, परिवार वाले आ, गृहस्थी आ, परिवार दे विच रह के, घर दे विच रह के भगती किद्दां होवे? ते दूसरा मैं आप जी दे सन्मुख ये विचार रखनी है कि गुरु नानक साहब महाराज और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार ते क्यों आए, संसार ते आके उन्होंने वखरा की किया। और तीसरा ये कि जेड़े धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पैरोकार ने, जिन्हों याद कर रहे हैं, सिंघां सूरमियां नूं जिन्हां ने संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष करके सानू सिक्ख्या की दिती। वेखो, सब तो पहली गल ये कि भगती हर कोई करनी चाहुंदा है, गुरु नू हर कोई जाना खुश करनी चाहुंदा है। आपां सारे जदों घर तो गुरु घर लई सफ़र शुरू करते हैं ना, साडे सारियां दे मन दे विच कोई ना कोई अरदास जरूर हुंदी है कि सतगुरु किते किरपा करके साडी अरदास सुन लैण। इसे करके आपां गुरु घर विच आके सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं कि सतगुरु साडी अरदास सुनन, सानू दात मिल जावे। प्यार वालिओ, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं एक वारे सिखां ने पुछया, पातशाह गुरु कोलों दात किवें मिलदी है? गुरु का सिख गुरु घर जावे, जाके अरदास करे ते अरदास पूरी हो जावे, ये किरपा, ये बख्शिश किवें हुंदी है? सतगुरु ने कहा, 5 तरीके ने गुरु नूं खुश करन दे, गुरु अगे अरदास करन दे। सतगुरु नूं पुछया, महाराज 5 तरीके किहड़े? ते जदों प्यारिओ आपां सुखमनी साहब पढ़दे आ ना, सुखमनी साहब दी 20वीं अष्टपदी दे विच ये 5 तरीके महाराज ने दसे कि गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा, सब तो पहला तू गुरु की मत नूं धारण कर। ते गुरु की मत है परमात्मा दे गुण गाउणा, अपने अंदरों हंकार नूं दूर करके अपना आप गवा करके गुरु शब्द दा जस गाउणा। मैं सिद्धि विस्तार पूर्वक दसां कि 5 तरीके महाराज ने भगती दे दसे। सब तो पहला दसिया कि परमात्मा दे गुण सदा ही गाउंदे रहना। गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हौमै बिख फैल। सब तो पहला गुण सदा गाउंदे रहना।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਵੀਂ ਤੇ ਜੋ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਦਲੀਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇਗਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਿਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੋ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ
ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਲਿਓ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕੋ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ ਸਨ, ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੁੜਗੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁਲਾਂ ਕੁਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਬਾਬੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਜਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਵਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ,
ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਖੰਡ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸੱਚ ਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਐਸਾ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਧੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ।
ਜੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਜੇ ਆ ਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਦਾਸ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੈਸੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੇ 5 ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਓ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਨੋ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਤੀਕ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕੇਤਿਕ ਮੁੱਦਤ ਚਲਤੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਤੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਖੰਡ ਨੇ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਈ, ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਦਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸੱਕਤ ਘਾਲ, ਮਸੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸ ਰਸ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਖੁਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਸਰਮਖੰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ,
तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओह मरहे ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। महाराज कहते जिन्हां ते किरपा हो जावे, करम खंड विच पहुंच जाण, कहते उत्थे पहुंचदा कोई बिरला ही है, उत्थे कोई हर कोई नहीं पहुंचदा। तिथै जोध महाबल सूर, उत्थे कोई जोधा, कोई सूरमा, कोई महाबली पहुंचदा जिहड़ा नींद दा त्याग कर चुकिया, जिहड़ा वकारां दा त्याग कर चुकिया। ते कहंदे जदों पहुंच जावे कोई कमाई करके भगती करके, तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਖੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, 5 ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੈਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਟਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨ ਚਬਾਈਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਨੈਲ ਸੈਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫੁਰਨਾ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕਰਕੇ
ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਸੋਚਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਵੱਢੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਟੇ ਤੇ ਵਧੇ ਗੁਲਾਬ, ਤਿਉਂ ਪੰਥ ਵਧੇ ਪਾਏ ਅਜਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਮ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬੇਅਦਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਨਿਆਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਝ ਕਿ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ। ਆ ਹਿਟਲਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਬਾਰੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਪੋਲ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਾਂਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਨ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖਾੜਾ ਲਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਵੀਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮਨੀਕ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਮਤ ਰੋਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਉਚਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰ ਪਲ ਪਾਛੈ ਪਹੁੰਚੰਤ ਤਾਹੇ, ਚੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਨੀਅਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਚੰਗਾੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਚੰਗਾੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਂਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਤੂੰ ਹੀ 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 ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਲਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 16,000 ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 16,000 ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ 16,000 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 16 ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉੱਥੇ ਸਵਈਆ ਪੜਿਆ, ਨਵ ਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀਆਏ, ਨਵ ਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵ ਸਾਤ ਬਚੇ ਨਵ ਸਾਤ ਪਿਆਦ ਹਿਦਾਇਕ ਪਾਏ, जीत कला नव सातन की नव सातन के मुख अंचन छाए,
मान हो मेघ के मंडल मैं कवि चंदन चंद कलेवर छाए। ਇਹ ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਖਰਖਰਾ ਫੇਰਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਰਥ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਫੇਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵ ਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਧੀਏ, ਨਵ ਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀਆਏ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਨਵ ਸਾਤ, 9 ਤੇ 7 ਤੋਂ ਭਾਵ 16। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਵ ਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਧੀਏ, ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਨਵ ਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਤ ਧੀਏ, ਨਵ ਸਾਤ ਪੀਏ, ਪੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੀਆ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸੀ, ਨਵ ਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵ ਸਾਤ ਬਚੇ, ਨਵ ਸਾਤ ਪਾਇਕ ਦਾਇਕ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 16 ਵਾਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੱਟਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆਓ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆਈ, ਜੀਵ ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵ ਸਾਤਨ ਕੀ, ਨਵ ਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਗਨ ਛਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਤ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਾਨੋ ਹੋ ਮੇਘ ਕੇ ਮੰਡਲ ਮੈਂ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਲੇਵਰ ਛਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਵੀ ਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ।
ਅਰਥ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਤਾਏ। ਪਿया मरे तिया मरे पिया के परसे, कबहू न मरे परदेस सिधाए। गूढ़ में बात कही दृज मान, कोई जान ना सकै बिना चित लाए। भाई धन्ना सिंह कहन लगा भी अर्थ करो। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਿ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਤਾਏ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਤਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ, ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਤਨੀ ਮਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਅਰਥ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਛਲੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਰੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮਛਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਾਥੀ ਮਰੇ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਤਾਏ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਬਹੂ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੜੀ ਧਰ ਦਵੇ ਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੁਕਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ, ਪਰ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਈਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਈ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪਾਠੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਟੋਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਜਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਗਜਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ, ਵੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਰਸਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰਸਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਰਤਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਸਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਸਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤਪ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸਟੇਜ 71 ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।